Hi guys, සුබ දවසක්. ඉතින් අද කතා කරන්නේ මෙන්න මේ තියෙන වීඩියෝ එක a different kind of bear market. බෙන්ජමින්ගේ වීඩියෝ එකක් පැය 3කට විතර කලින් දාපු වීඩියෝ එකක්. අපි බලමු මේ bear market එක, මේන bear market එක මොන වගේ දෙයක් වේවිද? මේ bear market එක ඩොලර් 50000 නුත් පහලට ගිහිල්ලා ඩොලර් 30000 මේ වගේ රේන්ජ් එකට යන්න පුළුවන්ද? ඉතින් ගොඩක් අය ඒ වගේ දේවලුත් කියනවා. හැබැයි බෙන්ජමින් ඊට වඩා ගොඩක් වෙනස් විදිහට තමයි හිතන්නේ. බෙන්ජමින් කියන දේ ගොඩක් දේවල් හරි. මොකද බෙන්ජමින් මේ මාකට් එක ගැන ගොඩක් ඇනලිසිස් කරන ඒ වගේම මෙයා ගාව ක්‍රිප්ටෝස් කියලා වෙනම වෙබ්සයිට් එකක් තියෙනවා. මේකේ ගොඩක් ඇනලිසිස් කරන්න පුළුවන් ටූල්ස් මෙයා ගාව තියෙනවා. ඉතින් මෙයා ක්‍රිප්ටෝ විතරක් නෙමෙයි මෙටල් ඒ වගේම ගෝල්ඩ් මෙටල් සිල්වර් මේ හැම දෙයක්ම වගේ මෙයා ඇනලිසිස් කරනවා guys. ඉතින් අපි බලමු මේ bear market එක ඉස්සරහට එන bear market එක මොන වගේ විදියට bear market එකේද මේ bear market එක යනවා මොන වගේ විදියට මේ bear market එක a different kind of bear market. If you guys like the content, make sure you subscribe to the channel, give the video a thumbs up, and also check out the sale on Into the Cryptoverse Premium at intothecryptoverse.com. There we do talk a lot more about other assets as well that I don't spend as much time talking about on this channel. I do want to talk a little bit about the current predicament that we find ourselves in. And essentially, the predicament is that we know from history, whether you like it or not, that Bitcoin tends to top out in the fourth quarter of the post-halving year. දැන් Bitcoin ගත්තොත් එහෙනම් Bitcoin හැමතිස්සෙම post-halving year එකට post-halving year එකේ halving year එකට පිට පස්සේ අවුරුද්දේ fourth quarter එකේ තමයි Bitcoin peak වෙන්නේ. මේ Bitcoin peak වෙලා තියෙන්නේ halving year එකට පස්සේ එකේ ෆෝත් කෝට් එකේ. එතකොට දැන් මේ තියෙන ඩිසෙම්බර් මාසේ අපිට all time high එකක් තියන්න පුළුවන් chance එකක් ඉන්නේ නැහනේ. ඉතින් මේ තියෙන 126000 කියන range එක තමයි මේ තියෙන bull market එකේ peak එක වෙන්න පුළුවන් ලොකු chance එකක් තියෙන්නේ. Q4 of 2013, Q4 of 2017, Q4 of 2021, and potentially Q4 of 2025. Now, there's reasons that both the bulls and the bears can point to say why they think they're going to be right. We did a video on this a few days ago called Bitcoin, well, maybe more than a few days ago, but it was called Bitcoin, the bulls versus the bears or something like that. But the general idea is that the bears think that, look, we had our bull market, right? We had the bull market. If you look at the ROI from the low and you factor in diminishing returns, you know, what more could we have asked for, right? Like this is exactly what you would have expected. A cycle, Bitcoin went up, how much from the lows? Like 8x from the lows. And it lasted the same amount of time as the last two bull markets. So we can't ignore. දැන් Bitcoin ගත්තට පස්සේ Bitcoin bear market low එකේ ඉඳන් 8 ගුණයක් අප් වෙලා තියෙනවා Bitcoin මේ අන්තිම cycle එකේදී. ඉතින් Bitcoin bull market එක තමයි තිබිලා තියෙන්නේ. ඒ ගැන කිසිම විවාදයක් නැහැ. Or that just because we think, oh, there has to be something else. But while it's very much the same, almost perfectly, right? Like if any one of you a few years ago were told to draw a line for this bull market, factoring in diminishing returns, would you not have drawn something similar to what exactly happened, right? So when you think about it, it played out like it always does. දැන් මේ bull market එක අනිවාර්යයෙන්ම bull market එකක් හැසිරෙන විදියට තමයි හැසිරුනේ Bitcoin ගත්තොත් එහෙම. But in other ways, it's so different. Because when you look at things like social interest, this orange line, it's nowhere close to what it was in 2021 or 2017. මෙතන තියෙන ප්‍රශ්නේ තමයි Bitcoin යන්න ඕන රන් එක ගියාට මෙතන තියෙන එකම ප්‍රශ්නේ තමයි social interest එක. මිනිස්සුන් මේ තියෙන මාකට් එකට දැන් අපි ගත්තොත් එහෙම 2017 ඒ වගේම 2020-21 cycles වල මේ තියෙන social interest එක නැත්නම් retail අලුතෙන් market එකට retail investors ලාවා මේක අපි දැක්කේ නෑ මේ තියෙන cycle එකේදී. මේක තමයි විශේෂම දේ. Bitcoin ඒ අදාළ move එක ගත්තට මෙන්න මේ දේවල් මිනිස්සු අලුතෙන් market එකට ආවේ නෑ.
මේ මාකටේ යුෆෝරික් මාකටයක් අපි දැක්කේ නෑ. ඕල්කොයින් හොඳට පර්ෆෝම් කරේ නෑ. මේවා තමයි මේ මාකටේ තියෙන ගොඩක් ඩිෆරන්සස් අනිත් සයිකල් එක බැලුවට පස්සේ. Nowhere close. Social interest is nowhere close to what it was back then. And in fact, if you were to just simply look at a metric like, I don't know, what's a good one? YouTube. දැන් මේ මෙයා අරගෙන තියෙන ක්‍රිප්ටෝස් මෙයාගේ වෙබ්සයිට් එක guys. මේ වෙබ්සයිට් එක ගොඩක් තියෙනවා ඇනලිසිස් කරන්න පුළුවන් ටූල්ස් තියෙනවා. ඉතින් දැන් මෙයා ගන්නේ ක්‍රිප්ටෝ රිලේටඩ් YouTubers ලගේ සබස්ක්‍රයිබර් කවුන්ට් එක ගත්තොත් එහෙම මේ සබස්ක්‍රයිබර් කවුන්ට් එක අපිට ගන්න පුළුවන් 2017 2021 ඒ වගේ මේ තියෙන සයිකල් එකේ සබස්ක්‍රයිබර් කවුන්ට් එක අරගෙන බලන්න පුළුවන් මිනිස්සු ඇත්තටම මේ තියෙන YouTube channel බලනවාද නැත්නම් මේ YouTube channel කලින් සයිකල්ස් වලට වැඩිය grow වෙලාද subscribers to various crypto YouTube channels, what you'll notice is that what we're seeing right now is nothing like 2021. Nothing like it, right? It's completely different in the sense of like, there's no retail interest here. At least දැන් මෙතෙන්දි බලා ගන්න පුළුවන් 2020 අවුරුදු වල තිබිච්ච මේ YouTuber count එක ගත්තොත් එහෙම ඒකට සාපේක්ෂව මේ දින සයිකල් එකේ YouTubersලා පවා ලොකුට grow වෙලා නැහැ. මිනිස්සු retail investorsලා නැත්නම් අලුතෙන් market එකට මිනිස්සු ඇවිල්ලා මේ තියෙන crypto market එකට ඇවිල්ලා නැහැ. ඒක තමයි තියෙන වෙනස මේ සයිකල් එකේ. no new retail interest. So one of the reasons you get like brutal bear markets is because you have a lot of retail come in, they buy the top, and then they end up acting as selling pressure for the next year. That's what happens. දැන් මෙතෙන්දී ගොඩක් important point එකක් බෙන්ජමින් කියනවා. ඒ තමයි ගොඩක් brutal ගොඩක් දරුණු bear market එකක් එන්න පුළුවන්. සාමාන්‍ය හොඳ යුෆෝරික් මාකට් එක ලොකුවටම අප්වෙච්ච රීටේල් ඉන්වෙස්ටර්ස්ලා ඇවිල්ලා මේ තියෙන මාකට් එකේ උඩ පීක් එකේදී ට්‍රැප් වුණා නම් අපිට ගොඩක් දරුණු බෙයා මාකට් එකක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි. හැබැයි මේ සයිකල් එකේ අපිට ගොඩක් දරුණු බුල් මාකට් එකක් එහෙම නැත්නම් යුෆෝරික් බුල් මාකට් එකක් නැති හින්දා දරුණු බෙයා මාකට් එකක් ඒවිද? මේක තමයි තියෙන ප්‍රශ්නේ. But in this case, we didn't really have that. And if you look at some of the indicators, like the on-chain risk, it doesn't really suggest that we ever truly hit euphoria. What I've said, and I දැන් මේ තියෙන තවත් ඉන්ඩිකේටර් එකක් මේකේ on-chain risk එක ගත්තොත් එහෙම අපි මේ සයිකල් එකේ යුෆෝරියා රේන්ජ් එකට මාකට් එක ගිහිල්ලා නැහැ. will continue to say that this entire move by Bitcoin, the entire bull market that we have had for the last 3 years, this entire move is the most similar to this one right here in 2019. So when I look, දැන් බෙන්ජමින් මෙතෙන්දී වැදගත් දෙයක් කියනවා. බෙන්ජමින් හිතනවා මෙන්න මේ තියෙන අපේ දැන් තියෙන මේ බුල් මාකට් එකේ තිබුණ බුල් මාකට් එක ගොඩක් සමාන වෙනවා 2017 2020ත් තෙත් මේ තියෙන මේ බුල් මාකට් දෙක අතර මෙන්න මේ තියෙන රැලි එක. ඒ කියන්නේ ඩොලර් 3000 ඉඳන් ඩොලර් 12000ට ප්‍රයිස් එක අප් වුණා. මෙන්න මේ තියෙන රැලි එකට සමාන කරනවා බෙන්ජමින්. ඉතින් මෙහෙම සමාන කරන්න එක හේතුවක් තමයි මේ තියෙන රන් එක එකට all coin ලොකුට සම්බන්ධ වුණේ නැහැ. all coin රන් එකක් ගියේ නැහැ bitcoin මේ විදිහට රන් වුණාට. ඒ වගේම මේකේ euphoric රන් එකක් නෙවෙයි. ඉතින් බෙන්ජමින් කියනවා මෙන්න මේ තියෙන දේත් මේ තියෙන මාකට් එකත් සමාන කරන්න පුළුවන් කියලා. look at a top like the one that we probably had in October and say, look, it's the same thing as always, right? It's just that people thought it would go on longer because, certain altcoins hadn't pumped yet. But at the end of the day, what if the 4-year cycle is intact? And what if we do get a bear market rally at some point back to 100K and it draws people back in only to eventually go lower into the summer of 2026? I think that's very well likely what will happen. And the reason I say it is because while from a timing perspective, this bear market could not start, I mean, it couldn't be any more the same as all the other prior cycles.
right? Like it makes sense. And in fact, like so many of the different indicators, breaking below the 50-week moving average, right? Breaking below the support from the prior year. You know, and that's something we talked about a lot is how Bitcoin was sort of stair stepping up, but now it's completely broken that support and it's come all the way down here. I can ඒවගේම තවත් කරුණු මෙයා ඉදිරිපත් කරන 50 weekly moving average එකෙන් පහළ Bitcoin price එක තියෙනවා. මෙන්න මේ red line එකෙන් පහළට Bitcoin price එක ගියා. සති දෙකක් close වුණා. ඉතින් ඒක තමයි ඊළඟ bear market එක start කරා කියන indication එක. ඒ වගේම staircase එකක් නගිනා වගේ තමයි අපි bullish විදියට Bitcoin move වුණා. නමුත් ඒ තියෙන trend එක මේ වෙනකොට break වෙලා තියෙනවා. envision a scenario where Bitcoin kind of drops back down and then gets this big counter trend rally back up and then potentially drops. And so what I'm sort of thinking, what I'm kind of speculating about right now is if you don't top on euphoria, then what does the bear market look like? And දැන් තියෙන එකම ප්‍රශ්නේ තමයි යුෆෝරියා එක්ක නැත්නම් මාකට් එක හයිප් වෙලා මෙන්න මේ වගේ ලොකු රැලිස් ගියේ නැති බුල් මාකට් එක බෙයා මාකට් එක මොන වගේ වේවිද මේ වගේ දරුණු බෙයා මාකට් එකක් තියේවිද do we have other examples? And yes, one is 2019. And one of the reasons why we compare this to 2019 is because back in 2019, Bitcoin actually topped out about 2 months before the balance sheet of the Fed started to go up. ඉතින් ඒ වගේ එක තැනක් තියෙනවා ඒ තමයි මේ 2019 තියෙන මෙන්න මේ තියෙන රන් එකත් එක්ක correction එක මෙන්න මේ bear market එක අපිට ගන්න පුළුවන් ඉස්සරහා කාලවල වලදී ඉස්සරහා මාස 6 අවුරුද්ද ඇතුළත මෙන්න මේ වගේ දෙයක් වෙන්න පුළුවන් bear market එකක් විදියට මෙන්න මේ range එකේදී. ඉතින් ඒකට තවත් එක හේතුවක් තමයි Fed balance sheets ගත්තට පස්සේ quantitative tightening ඉවර වීමත් එක්ක මෙන්න මේ වගේ පරිසරයක් තමයි අපිට ඉස්සරහා දවස්වලදී ඉස්සරහා මාස කීපෙදී දකින්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ 2019 මෙන්න මේ තියෙන ඉකොනොමි එකේ පරිසරය අපිට මෙන්න මෙතෙන්ට නැත්නම් දැන් තියෙන වර්තමානයට ගලපන්න පුළුවන්. QT ඉවරුණා 2019ත් ඒ වගේම 2025 දෙසැම්බර් මාසේ මේ මාසේ පළවෙනිදා QT ඉවරුණා. ඉතින් මේ තියෙන පරිසරය ඉකොනොමි එකේ තියෙන මේ පරිසරයන් දෙකම එක හා සමානයි කියලාත් අපිට ගන්න පුළුවන්. You can see that right here, right? Like Bitcoin topped, QT continued, and then the balance sheet started to go up. Bitcoin continued to go down at first. So what if it's the same thing where Bitcoin tops a few months before the balance sheet starts to go up, and then maybe it goes up, but Bitcoin kind of still bleeds until there's a really big reason for the money printers to come back on. The issue that crypto has right now is that there's not really a great reason for interest rates to drop to a lot and for සමහර කරුණු ස්කිප් කරලා යන්නේ. ඉතින් එයා ස්කිප් කරලා යන්නේ අතරම තව දුරටත් එයා කරුණු කතා කරන්නේ. මෙතෙන්දී දැන් balance sheets වැඩි වෙනකොට මේක ලොකු වේකින් වැඩි වෙන්න නම් interest rate ගොඩක් අඩු වෙන්න ඕන. interest rate 0 මට්ටමට යන්න ඕන. quantitative easing start කරන්න ඕන. ඉතින් quantitative easing මොන කාලේ start කරනවද කියලා තාම Fed එක කියලා නැහැ. ඒක start කරන්නේ economy එකේ ලොකු breakdown එකක් දැක්කට පස්සේ economy එක මොකක් හරි දෙයක් break වුණාට පස්සේ. දැන් මෙතෙන්දී QE start වෙලා තිනවා. interest rate 0 කරලා QE start වෙලා තිනවා. ඒ start වෙලා තියෙන මෙන්න මේ තියෙන market එකේ ලොකු drop එකේදී guys. ඉතින් මොකද්ද මේ market එකේ ලොකු drop එක? මේ තමයි C19 dump එක. ඉතින් economy එකේ recession එකක් ආවට පස්සේ තමයි මේ විදියට QE start කරන්න ගන්නේ ඊට පස්සේ interest rate 0 කරන්නේ. ඒ වගේ දෙයක් ආවොතින් Bitcoin වලට ගොඩක් හොඳයි ඒ එන කාලේ ඉඳන් ඉස්සරහට. හරිද? ඒ කියන්නේ අපි දැන් හිතන්නකෝ recession එකක් ආවා කියලා. ඒ recession එකේදී Bitcoin තවදුරටත් drop වෙනවා. හිතන්න නැති විදියට සමහරවිට price එක drop වෙන්න පුළුවන්. මොකද මේ තියෙන Bitcoin price එක ඩොලර් 10000 වගේ ඉඳන් ඩොලර් 4000ට වැටුණා සති කීපයක් ඇතුළත. ඉතින් මේක බොහොම short term drop එකක්. ඊට පස්සේ QE start කරාට පස්සේ තමයි Bitcoin bull market එක start කරන්නේ. ඉතින් ඒක වෙනම කතාවක්. ඉතින් අපි දන්නේ නැහැ financial crisis එකක් ඉස්සරහා කාලේ ඇවිල්ලා QE start වෙයිද කියලා automatically Fed එක හිතන විදියට. ඒ වගේ දෙයක් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට මේ දේවල් තේරෙන්නේ නැත්නම් මම ඉස්සරහටත් මේ දේවල් repeat කරන්නම් guys. මේවා ටිකක් ඔළුවට දාගන්න ටිකක් කල් යනවා. නමුත් හැමතිස්සෙම මේ වගේ වීඩියෝස් බලනවා නම් මේවා හැමතිස්සෙම
ඔගේ කනට ඇහෙනවා මෙවා ඔගේ මොලේ රෙජිස්ටර් වෙනවා. ඉතින් මේ වගේ වීඩියෝස් ඒකින්ද දිගටම වගේ බලන්න. You know, it goes up, but Bitcoin kind of still bleeds until there's a really big reason for the money printers to come back on. ඔව් දැන් මෙයා කියන්නේ දැන් මේ තියෙන බැලන්ස් ෂීට්ස් හිමීට අප් වෙන්න ගන්නවා QT ඉවර කරාට පස්සේ. නමුත් QT ඉවර කරපු ගමන් මේ වගේ ලොකු අප්වීමක් වෙන්නේ නැහැ. ඒකට ප්‍රධාන හේතුව තමයි QE ස්ටාර්ට් වෙන්න ඕන. මෙන්න මේ වගේ ලොකු රන් එකක් යන්න. ඉතින් ඒකට ෆයිනෑන්ෂල් ක්‍රයිසිස් එකක් වගේ මොකක් හරි දෙයක් වෙන්න ඕන. එහෙම නැති වුණොත් එහෙම QE ලේසින් ස්ටාර්ට් වෙන්නේ නැහැ. The issue that crypto has right now is that there's not really a great reason for interest rates to drop to a lot and for QE to come back on. දැන් ක්‍රිප්ටෝ අප් වෙන්නේ නැත්තේ. ක්‍රිප්ටෝ අප් වෙන්නේ නැහැ කිව්වට පස්සේ බිට්කොයින් ඒ වගේම ඕල් කොයින් විශේෂයෙන් හරියද මේ දෙකම අප් වෙන්නේ නැත්තේ. දැන් බිට්කොයින් වල ලොකු රැලියක් ගියා. නමුත් ඕල් කොයින් එහෙම ගත්තොත් එහෙම රැලියක් ගියේම නැහැ. ඉතින් ඒකට හේතුව තමයි ඉන්ට්‍රස්ට් රේට් 0 වෙලා QE ස්ටාර්ට් වෙන්න ඕන. QE ස්ටාර්ට් වුණාට පස්සේ තමයි ඕල් කොයින් හොඳ රන් එකක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ඒකට අවශ්‍ය පරිසරය සැකසෙන්නේ ඕල් කොයින් රන් වෙන්න හොඳ පරිසරයක් සැකසෙන්නේ ඒ දේවල් වුණාට පස්සේ. නමුත් ඕල් කොයින් දැන් හිතන්න බිට්කොයින් ඕල් ටයිම් හයි එක හිටුවට යන්න ඕන මේ ඔක්කොම දේවල් සැපරිලා ඊට පස්සේ තමයි දැන් ඊළඟ සයිකල් එකේ ගොඩක් වෙලාවට මේ දේ වෙන්නේ. ඕල් කොයින් හොඳ රන් එකක් යන්න පුළුවන් chance එක හැදෙන්නේ QT ඉවරයි QE ස්ටාර්ට් වෙනවා ඊට පස්සේ ඉන්ට්‍රස්ට් රේට් 0 වෙනවා. මේ හැම එකක් එක්කම බිට්කොයින් හොඳට perform කරන්න ගනි. ඊට පස්සේ ඕල් කොයින් රන් එකක් යයි. මේ දේවල් තමයි අනුපිළිවෙලෙන් වෙන්න පුළුවන් දේවල්. Because while Bitcoin is stuck in traffic on Struggle Street, the S&P 500 is basically printing new highs, right? So that's the hard part. And what ended up happening with Bitcoin last cycle, Bitcoin, if you overlay Bitcoin onto this chart, Bitcoin started to go down, but it wasn't until the S&P crashed that led to this major shift in monetary policy that then led Bitcoin to massively new highs. දැන් අපි 2019 වුණ දේ තමයි මෙතෙන්දී ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ. මෙතෙන්දී S&P 500 එක ක්‍රෑෂ් වෙනවා. රෂන් එකත් එක්ක ඉකොනොමි එකේ තියෙන ක්‍රයිසිස් එකත් එක්ක මේකත් එක්ක QE ස්ටාර්ට් වෙනවා. මොනිටරි පොලිසිස් වල shift එකක් වෙනවා. ඉන්ට්‍රස්ට් රේට් 0 වෙනවා. මේ තියෙන ක්‍රෑෂ් එකත් එක්ක තමයි බිට්කොයින් ලොකු මැසිව් රන් එකක් යන්නේ. හැබැයි මේ ක්‍රෑෂ් එකත් එක්ක S&P 500 ක්‍රෑෂ් වෙනකොට බිට්කොයින් උත් ක්‍රෑෂ් වුණා. නමුත් ඒක වැඩි කාලයක් තිබ්බේ නැහැ. ඒක ගොඩක් ඉක්මනට රිකවර් වෙලා ලොකු රැලියක් ගියා. ඉතින් මේ දේවල් තමයි ඉස්සරහා කාලෙදී එනවනම් හොඳ දේවල්. ඉතින් QE කවද ස්ටාර්ට් වෙයිද කියලා අපිට කාටවත් කියන්න බෑ. සමහරට අද ඉඳන් මාස දෙක තුනක් වෙන්න පුළුවන්. අද ඉඳන් අවුරුද්දකින් වෙන්න පුළුවන්. QE ස්ටාර්ට් වෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ ඉකොනොමි එකේ ලොකු බ්‍රේක් ඩවුන් එකක් දැක්කොත් එහෙම. ගයිස් මේ වීඩියෝ එක මම මෙතනින් දැනට මම නවත්තනවා. මේ වීඩියෝ එකේ ඉතිරි කොටස මම තව දවසක කවර් කරන්නම්. ඔයාලට සුබ දවසක්. අපි ඊළඟ වීඩියෝ හමු.